ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ बड़ी घट सी और अथॉरिटी बड़ी सी, सरकार तो लोग डरते सी और वो काम भी करते होंगे। पंजाब भी, हरियाणा भी, हिंदुस्तान भी वो कहते इतने करप्शन बड़ी है भी बड़ी करप्शन जो वो चलती है, पॉलिटिशियन इनू ला दे उन्होंने ला दे, उत्थे मैरिट तो है इस करके पैसे भी बड़े कमाने के बाद अच्छा जाना शुरू हो तो मेरे को बन गया है तो बाहर चलो। तो इस करके मैं कहना पुलिस एक ऐसा महकमा विच इज यूज मिसयूज एंड अब्यूज। तो पॉलिटिशियन पुलिस में बहुत यूज भी करता, मिसयूज भी करता, लम्मा पा भी इन्होंने गोली मार। ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ? जो बंदे लाने शुरू करते थे कास्ट सिस्टम आ गया भी ये जाट है, नॉन जाट है, जट्टा है, वो चलो जी उस चीज़ में बड़ा मार है। तो जिससे सिर्फ मैरिट के फैसले तो गल ठीक है, इसराइल छोटा जहा है पर मैरिट के फैसले गुड यू आर नॉट गुड, नॉट गुड। लगता कि नशा सर बड़ा ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫॉर द कंट्री, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫॉर बड़ी और बीयर पींदा है चलो बीयर की किसी पार्टी चले जाओ तो कुड़ियाँ आम पींदियां कोई गल ही नहीं, आराम आम पींदा खास कर पंजाब में। ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਮਦਾਰ ਲੋਕ ਦਮਦਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਈਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਬੇਵਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ अच्छा फिर वो गल हितन लोगों को पता लोग बड़े सियाने हो गए ने, मीडिया बड़ा वाइज हो गया तो गलों को पता लग गया। क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? देखो जी लैक ऑफ इंटैलीजेंस या फेलियर ऑफ इंटैलीजेंस वो होंदा ना, वो पॉलिटिशियन का अपने इंटरस्ट होंगे ने, पॉलिटिशियन का इंटरस्ट पर्सनल होता है भी साड़ी पार्टी अगे आ जाए, ऐसी पार्टी अभी बन जाएगी, वो फिर लोगों ने नहीं करते। साढ़े बच्चे बाहर गए, लगता कि पढ़ लिख के भी यूथ बाहर ही जाना चाहता है तो नहीं थोड़ा पैसे बस कमाओगे, मनी इज अ बिग थिंग। कोई फैक्ट्री ला के राजी नहीं है, फरीदाबाद सारे लाने तैयार है, गुड़गांव सारे लाने तैयार है, उधरले पास डिवेलपमेंट बड़े पद्धर से आपे बड़े बड़े आप सेफ फील करते ना, इतने डोंट फील सेफ। सिस्टम में मिसयूज नहीं किया, असी पैसे नहीं बनाए, असी वो नहीं की कुछ। मैं हूँ सस्ते SP होंदा सीगा और ब्लू स्टार, तो मैनू उन्होंने कि बड़े पंजाब के सीनियर पॉलिटिशियन ने वो भेजा कोई बंदा कि कहना साढ़ा एक ट्रक कटा दिया करो, 10 लाख रुपया दिया किलो को, एक ही चीज़ 10 लाख रुपये बड़ा। प्रोग्राम अफसरशाह तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। इस प्रोग्राम के जरिए दोस्तों कोशिश कर रहे हैं पिछले समय दे विच जाके खंगालण दी कि किहड़े अजिहे फैसले होए कि अज साडा यूथ जिहड़ा हैगा वो लगातार कोशिश कर रहा कि इस धरती ते ना रहा जाए, चाहे वो पंजाब की गल होवे, चाहे हरियाणा की गल होवे, नाल दे देश की भी गल होवे, बाकी गवांढी सूबियां की भी गल होवे। लगातार नौजवान इस खिते नूं छड्ड के जाण की कोशिश कर रहा, पर साडी कोशिश है कि असीं तमाम वड्डे अधिकारियों नाल मुलाकात करके उन्हां दे तजर्बे तो समझण की कोशिश करिए कि किहड़े फैसले अजिहे होए जिहड़े पंजाब दे, हरियाणे दे,
ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀਕੇ ਕਪੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਊਡਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਆਨੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਆਨੈਸਟ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ PGI ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ 1966 'ਚ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ 18 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 47 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ SP ਸੋਨੀਪਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਨਕੀ ਲੁਗਾਈਆਂ ਹਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਆ ਕਰਤੀ ਥੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਦਲੇਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਹੋ ਬਸ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਆਊਟ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ SP ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਨੀਪਤ SP ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈ ਫੂਕਤਾ, 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਮਿਸਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਡ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ASI ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਆ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ SP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਬਰਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਮਾ ਬਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫੂਕਤਾ,
ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਈ ਫੂਕਤਾ, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਤਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਸਲ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ PGI ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮਦਰਾਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਣਗੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ PGI ਬਣ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਮੈਰਿਟ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਨ ਜਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਦਾਰੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ SP ਸੋਨੀਪਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੱਟਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, SP ਵੀ ਰਿਹਾ, DIG ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟਰਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਬੌਸ, ਉਹ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫॉर ਦ ਕੰਟਰੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਫॉर ਦ ਕੰਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਅਰ ਪੀ, ਉਹ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਆਮ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਟਨਿਓਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਲਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਸਰਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੱਟ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਲਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ, ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਐਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਦੂਗਾ, ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਕੈਰੀਅਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆਰਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ, ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਾਕੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਡਲ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਐਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕੱਟ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਐਂ ਕੱਟਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ। ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਆਹ TV ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ TV 'ਚ ਚੱਲ ਮਾਰ ਮੂਰ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ UP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, UP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਮਦਾਰ, ਲੋਕ ਦਮਦਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਈਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਬੇਵਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੰਡਿਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਦੀ ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਫਸਰ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ TV 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ? 3 ਮਹੀਨੇ, ਮਹੀਨਾ और दे दूंगा, 4 महीने में ना बनी तो सस्पेंड कर दूंगा। बन गई। ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ सस्पेंड कर दूंगा। ऑनेस्टी भी उदों सारे अफसर ठीक से बना दिए। ਅੱਜ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਸੇ ਲੈ ਪੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ SP ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਆਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ, ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਜੇ ਦਲੇਰ ਹੋ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਿਊਡਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਵਕੀਲ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੱਜ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਗੜੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਦਵਾਈ ਦਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਹੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸਣ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਹੈ। ਦਾਵੇਂ ਮੜਾ ਨਾ ਉਜੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਸ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਣ ਦੇ ਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਚੱਲ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਗਲਤ ਰਾਈਟ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮਿਸ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਮਿਸ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਪਾਈ ਫੂਕਤਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਪਲੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ। ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਬਰਾਈਡ ਹੈ, ਮਿਕਸਡ ਰੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਸਟਰਡ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਰੇਸ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਜਗਤਰਾਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੇ ਛੋਟੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲੜੇ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਪ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬੀਅਰ ਪੀ, ਉਹ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਅਰ ਕੀ ਆਮ ਪੀਂਦੀ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਐਪ ਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਲਿਆ ਲੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਕਾਹਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ? ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਣਗੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ।
ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਵਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ? ਲੋਕੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਆ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਚਾਹ ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਵੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਨੈਸਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਪਾਈ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ DGP ਭਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਲੇਜ ਟਾਈਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ PGH 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ ਵਗੈਰਾ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੂਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ, IAS ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ IAS ਬੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, IPS ਵੀ ਆ ਰਹੇ, IAS ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਟਿੱਕਾ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ? ਉਹ 13-14 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ DG ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਜਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ। ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰਲੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਉਧਰਲਾ ਵੀ ਯੂਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੇਗਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 4-4 5-5 ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 4-5 ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਗਮ, ਛੋਟੀ ਬੇਗਮ, ਸਾਰੀਆਂ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ IPS ਜਾਂ IAS ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਹਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ IPS ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ UPSC 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜੀ IAS ਦੇ ਆਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ? ਬਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ IAS IPS ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਮੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵੀ SSP ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਸੇਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦਾ ਬਸ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਕਦਮ ਵਧੀਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਹੁਣ SP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਢਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਦੇਖੋ 83 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਰਤੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ 83 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਡਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ। ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਦੇ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? 1-2 ਟੁਕ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਵੀਕੇ ਕਪੂਰ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। 10 ਸਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ